त्यज के अभिमान, त्यज के अभिमान, हरि गान गाओ, हरि गान गाओ। हरि नाम प्यारा, हरि नाम प्यारा, सबका सहारा, सबका सहारा। हरि नाम जप के, हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ, सुख शांति पाओ। सब है समान, सब में एक प्राण, त्यज के अभिमान, हरि गान गाओ। हरि नाम प्यारा, सबका सहारा। हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ। 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 ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಾವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಓಂ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರು ಅಮರ ದೇವೋ ಭವ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಣ್ಣ, ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸತ್ಸಂಗ. ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಜೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರೂ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿ ಕೇಳಲಾಗುವುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಣ್ಣ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಲಿವಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಶ್ರಮ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. When I asked Guru Amara, I had got engaged at that time. And I said, I will cancel the engagement, sir, and I would like to follow the spiritual sadhana. He said, no, you have to get married and follow the spiritual sadhana, then only you will get moksha. So moksha bekandre, you have to live with your parents, live with your family, getting married, and follow the spiritual path given by the proper Guru. Then only you will attain moksha, or else next birth you will have to undergo the same process, getting married.
if you escape from this birth. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. One more question from you, Tuvana. Why did Krishna choose war to kill the Kauravas, considering that they would have eventually died of natural causes anywhere? ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. Krishna Avatara is very significant. It had many reasons. The main reason was to get rid of the Sahasra Kaucha Kundala Rakshasa. That was the main reason. Apart from that, there were many Rakshasas born during that period. So he came into that manifestation of Sri Krishna. Those who have taken the path of Dharma, he got them eradicated. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. One more question from you, Tuvana. Namaste Satishana. To become famous, some people surrender their souls to devils. Is it true ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಣ? This is wrong question. No one surrenders to the devils. ಆ ಥರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೋವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಶ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. One more question from you, Tuvana. By doing meditation, can we cure our diseases without taking any medicines? Is it possible? ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, it's not possible. This is different, that is different. Dhyana is for attaining moksha for your Atma. Diseases come to you because of your past karmas. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ನ್ಯೂ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಡ್ ಮೀ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಹಳೆ ಮನೋತಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ tell them the introduction, how to get a guru and how to follow the spiritual path. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವರುಣ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. Namaste Satish sir. ಹೇಳಿ ವರುಣ್. Sir, can certain mudras that you do when you add for meditation, like the Dhyana mudra conjoining the two thumbs, can it burn some karmas of yours, or it's not possible, Satish sir? See, the mudras will help you in doing the spiritual sadhana properly to a certain extent. But Okay. burning your karma, it is not possible. You will have to go through those karmas, and by the help of the guru, he will see that you burn your karmas. By doing dhyana, by doing dana, and following the dharma, these three will help you in overcoming the karmas which you have accumulated during the past birth, and it will also help you that in future you do not do such karmas which will bring you back on this earth. And one last question, Satish sir.
Sir, ಹೇಳಿ. Yama and Niyama, to follow that, there are some principles laid down in Yama and Niyama. Can I keep affirming what they've given in my mind? Like, this is how we should follow Yama, this is how we should follow Niyama, make the points repeat itself at least for half an hour in my mind and then implement it on a day-to-day basis? ನೋಡಿ, ಯಮ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನ ಟು ಡೂ ದ ಧ್ಯಾನ. ಆ ಯಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಧ್ಯಾನ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಧ್ಯಾನ. Thank you, Satish sir. It is like preparing yourself, your Okay. physical body, following the yama niyamas to do the perfect dhyana. It will accelerate your spiritual progress. Okay. Namaskara. Thank you, Satish sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಘುನಾಥ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ರಘುನಾಥ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ದು. ಹಾ ಸತೀಶಣ್ಣ, ಈಗ ಸಪ್ತಋಷಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ತುಂಬಾ ಅವರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 24 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಪರ್ ಡೇ 2 hours ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ 3 month ಇರೋದ ಒಂದು ಸಪ್ತಋಷಿ ಮಾರ್ಗನ ಅದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾವೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು 45 days ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಕ್ರಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 5 years. ಆ 5 years ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾರ ಗುರುಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು 24 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಧ್ಯಾನ ಪರ್ ಡೇ 24 minutes ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 day is 24 hours. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಸಪ್ತಋಷಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ 45 days ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಈಗ ಸಪ್ತಋಷಿ ಮಾರ್ಗ ಅದೇ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುರುನಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಎವಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಯು, ನಾಟ್ ಯು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ 2 hours per day and reduce it to 45 days. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಸಪ್ತಋಷಿ ಮಾರ್ಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಋಷಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು. So he will be monitoring your sadhana, whether you are doing correctly or wrongly. So he will indicate you whether you can jump out to the next chakra. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಸತೀಶ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ. ಅಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಣ್ಣ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದಮ್ಮ, ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸಂಸ್ಕಾರನ? ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೆಲವ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈಗೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳೇ ಬೇಕು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಲ್ಲ ಆತರ ಅಂತ. Children are bound to do the samskara, whether it is if male is there, he has to do. Illa andre in that context the daughter can do it. ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. Even ladies and gents can recite it.
ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಚೋನಿಸಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ. ಅದೇ. ಹ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಬೇರೆ ಈ ಏನಿಲ್ಲ. ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಆತರ ಎಲ್ಲ ರೂಮರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದಮ್ಮ, ಕೆಲವರು ಹ್ಮ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಅವ್ರ ಗ್ರೀಡ್ ನಿಂದ ಈ ತರ ಏಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಹ್ಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನು ನನ್ಗೂ ಕೆಲವು ಇವಾಗ ಸತ್ಯುಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಲ್ ಓವರ್ಕಮ್, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹ್ಮ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 15 to 20 years ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅದೇ ಈಗ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರೋರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿನೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ಹೇಳ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಇವ್ರಾಗ್ ಹ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು. ಇವಾಗ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ತಪ್ಪು ಅದು. ಹಾ ಹ್ಮ್ 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 ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದಾಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹ್ಮ್ ಇವ್ರಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವರು ಹ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಏಟ್ ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಅವರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಮ್ ತರೋದು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಭಯ ಅದೇ ಬೀಳ್ಸೋದು. ಹ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಆತರ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಎಷ್ಟೋ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಇವ್ರನಿಂದ ನಮ್ ದೇಶ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನಮ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದಮ್ಮ ಇವ್ರನಿಂದ. ದೇ ಆರ್ ದ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮನೆದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಬ್ರು ತಾಯಿಯಂದ್ರಿಂದ 16 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಇದು, ಕಪಟ ನಾಟಕಗಳು. ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರು ಪಾಪ ಏಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ 50 ಜನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ? ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಪಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ತರ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಒಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೆಂಟ್ರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ ಟೈಮ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಜಮೀನು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಗಂಡ್ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಮಾಡಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಅದ ಇವ್ರಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಗಳದೆಲ್ಲ, ಗುಂಡು ಹೊಡ್ಸೋದು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ನಂಗೆ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವಿರಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಾವೀಗ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾನವತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾವು ಹೊಸಕೋಟೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಮನವತಿಗೆ? ಬನ್ನಿ, ರಾಂಪುರ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ½ ಜಾಬ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಗಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರ್ತೀರಾ 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ? ಈಗ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಮ್ಮ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಾ ನೀವು ಗುರುನ ಪಡಿಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಹಾ ಹಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಡೇನೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಂಡೇ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಅವೈಲಬಲ್. ನಾನು ಇರೋದು ಹಲ್ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ, ಹಲ್ಸೂರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಲ್ಸೂರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದರ್ ದನ್ Sundays at Manavati, you can ಹಾ meet any weekday, provided I am in station. Certain times I'll be going out. So ಹಾ one day before call ಮಾಡಿ, I'll let you know when to meet. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮಾನವತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಬಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಅದು ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಕರ್ಮ, ಕೆಲವು ಹ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮನೋತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವತಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್? 9:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ? 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿಮ್ಮ. 10 10ವರೆಗೆ ಗಂಟೆ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ. ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಓ ಸರಿ ಸರಿ. ರಾಂಪುರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಲಂಕನ ರಾಂಪುರ ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಜಪುರಂ KR ಪುರಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೆರೆ ಹಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾ ಆ ಕೆರೆ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ಹಾ ಕೆರೆ ಮೇಲೆನೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಲೊಕೇಶನ್ ಹ್ಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಓಕೆ. ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಸಕೋಟೆನಿಂದ, ಮಾಲೂರಿನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾ ಹ್ಮ್. ಸರಿ ಸರಿ. ಅದು ರಾಂಪುರ. ಮನೋವತಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾ ಬನ್ನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ವಾಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಗಿಡ ಇದೆ, ಏನು ಕಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅದು. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗ್ತದಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ, ಗಿಡ ತೆಗಿಯೋದಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಅದು ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಬರೀ ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅದು ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಮೇಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ, ಅದು ಗಿಡ ವೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿದೆ ಅಣ್ಣ, ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅದು. ಅದು ತೆಗಿದೆ. ಅರ್ಶಿನ ನೀರು ಗಂಗಾಜಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಮಂತ್ರ ಏನಾರ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಅವನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಪ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರೇ, ಮಾತಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ಅದು ಯಾರು ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಮುಕುಂದ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ಹೊಸಕೋಟೆನಿಂದ. ಅವರು ಹೊಸಕೋಟೆನಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೇಳಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I will share. ಪ್ರವೀಣ್ Okay. ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾ. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಕುಂದ್ ನಂಬರ್. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಂಬರು, ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಕುಂದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಣ್ಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ Zoom meeting, I had asked that one question. The Gayatri mantra, which is very popular Vedic mantra,
While traveling in bus, train, flight, many scholars are of the opinion that we should chant that only in home with purity after bath. ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅವರು? ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮನೋತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಆ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ, ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಸ್ ಎ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ. ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಹಿಮ್, some of your negativity will be removed and he will bless you, which will help you in your future spiritual sadhana and material life. ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ 10 ಇಂದ 5 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ? ಅಣ್ಣ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಣ್ಣ, ಸಾರಿ ಚಾಟ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ತಿಳಿಸಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕವಚ, ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲನೋ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರು. ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳಣ್ಣ. ಹೇಳಿ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನನ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒಬ್ರು ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ತೀರೋದ್ರಣ್ಣ. ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ತೀರೋದ್ರೆ ಅವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದಿದು ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನಿಜನಾ ಅಣ್ಣ? ಆತರ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವ್ರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಅವ್ರ ತೀರೋಗ್ದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಜಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಮಲಪಾದವನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏಕಾದಶಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿ, ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿನೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ತೀರೋದ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ you have your last thought is on the divinity. That is more important. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೈಲಾಸ ವೈಕುಂಠ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಣ್ಣ, ದೇ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೆಲ್, ಹೊಸ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಣ್ಣ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಣ್ಣ. ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭೂತಿ ಚಂದನ ಪ್ರಸಾದ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವರು ಜಲ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನೀರು ಅನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಂಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾಟಲ್ಗಳು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತದೋ, 1/2 ಲೀಟರ್ದು 1 ಲೀಟರ್ದು ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾ, ಸತೀಶಣ್ಣ, ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ತಂದೆದು ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಹಂಗೆ ದಫನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾವ ತರ ಆಚರಿಸ್ತಾರೋ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿವ ನೀವು. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾ, ಹ್ಮ್. ಅದೇನೋ ಊರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆತರ ಸೋಲ್ಗೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ, ನೀವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೋಲ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಸತೀಶಣ್ಣ ಅದು? ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ನೀವು ಮನೋವತಿಗೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಏನಂತ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ತಂದೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ದೇವರಾಗ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಮಾ, ಆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೈಂಡ್. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಂಕಜ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಈಗ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ತರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲೋ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಅಲವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ಹೆಣ್ಣೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎರಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಹೌದು. ಎರಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಎರಪ್ನಳ್ಳಿನಾ? ಸರಿ. ನೀವು ಹೆಣ್ಣೂರು ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬಸ್ ಬರ್ತಿದೆ 293S ಅಂತ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣೂರ್ ಹತ್ರ ಇಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಳ್ದು ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋ ಅವನ್ಗೆ ಒಂದ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮನೋವತಿಗೆ. ಆಯ್ತಣ್ಣ, ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ತರೋದಂಗಿಲ್ವಾ? ಏನು ಬೇಡ, ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗುರು ಅಮರ by his blessings everything went smoothly with my marriage ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅವ್ರ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ನಂಬಿ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಣ್ಣ, ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ.
ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಗೆ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಮ್ ಗುರುಮಾತೆಯವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಓಕೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನವರು ದೇವಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಣ್ಣ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಣ್ಣ. ನಮ್ ಗುರು ಅಮರ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಆಗಿರೋ ತರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೇದು. ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಣ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಣ್ಣ. ಹ್ಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳು ಅಂದರೆ ವರ್ಣ ಸಂಕರಗಳು ಇದು ಸರಿಯೇ? ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ವಿವಾಹಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮ, ಅದು ಕಲಿಯುಗ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದು ಕಾಲದಿಂದ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 20-25 years ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಧರ್ಮಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಣ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಪ್ತಋಷಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅಲ್ಲ, ಆತರ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮನೋವತಿಗೆ ಬಂದು ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಹೆಂಗೆ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಆ ಗುರುವನ್ನ ನಂಬಿ ಅವ್ರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ತಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತಋಷಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಟು ಮನೋವತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಣ್ಣ, ಇವಾಗ ಸಪ್ತಾಹ ಓದಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ ಅದರಿಂದ. ಖಂಡಿತ 100% ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆ ಕಮಲ ಪಾದವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಪ್ತಾಹ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮಿಂದ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಓಕೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದರ್ಶನ ಆಫ್ ಹರಿದ್ವಾರ, ರಿಷಿಕೇಶ ಅಂಡ್ ಕಾಶಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅದು ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟೂರ್ಸ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರನ್ನ, ಋಷಿಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಥುರಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಮುಂಚೆ ಗುರುಗಳನ್ನ, ಋಷಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಧಾ ತಾಯಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ 80 ಜನ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಗುರು ಅಂಡ್ ಋಷೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿವಿನಿಟಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋಯಕೊಂಡ ಗಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಣ.
ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಾಟ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು? ಮನಿ, ಗೋಲ್ಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ಟು ಹಿಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಕರ್ಮ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಭಗವಂತನ ಕೇಳಿ ಅವನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಠುರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತೀರಾ. ಹರಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹರಕೆ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಮಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹರಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬರಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾಮಸ್ಮರಣವನ್ನು ಮನಸ ವಾಚ ಕಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಹರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದೊಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಹರಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಫಾರ್ಗಟ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಣ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹರಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಣ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ? ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಭಗವಂತ ಕರುಣಾಮಯವನು. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಖಂಡಿತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಭಕ್ತಿ ಅವ್ನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ ಹೃದಯ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರೋದು. ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಭಕ್ತನ್ಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ವರುಣನ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. Sir, is it possible to become one with Parabrahma in body, mind, and spirit while you are living in the body, attaining a light body, and feeling Parabrahma's energy course through your body and your veins and your nadis? It is possible. Ramana Maharishi is a glaring example. Ram Surat Kumar Vishri Swami, he is also one of the great saint who has achieved that state. Sheshadri Swamigal, he is another personality. Shirdi Sai Baba, Puttaparthi Sai Baba. Oh, these are all great spiritual people who have attained that stage. It requires a lot of spiritual sadhana. Thank you, Satish, sir. Sincerity is more important. Yeah, you're right, sir. And laziness should not be there. That is the most dangerous and it is the most inimical factor for a spiritual sadhana. Laziness ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬಾರದು. Okay. ಆಲಸ್ಯ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು. ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಒನ್ಸ್ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಯಂಗ್. ಸೊ ಕಾಲ ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನ ಎವ್ರಿ ಡೇ as given by the Guru and the Rishis. Yes, sir. Which will help you to achieve whatever you want.
ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಮರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಸೆ ಮರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನವರು ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮರ ಗುರುಗಳು ಅದೇ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಚೇರಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅವರು ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲಿನವರು ಅದನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರಣ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ಗುರು ಅಮರಾವರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ನಿಮ್ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಟ್ರೀ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ರೀ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ವಾಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಡ್ಡ ಬರದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾದಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಜಮೀನಿನ ಬದುಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಅದು ನಮ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಜಮೀನ್ ಬದು ಮೇಲೆ ಐತಣ್ಣ ಮರ. ಅದು ಬದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಹೌದಣ್ಣ. ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಈ ತರ ಮರ ಕಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮರ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬೆಳೆಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ. ನಮ್ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಬೆಳೆನೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ 90% ಇದೆ, ಅವ್ರ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ 10% ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಅದೇ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅವರು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಅಮರರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಮರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಇದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದು ಅದೇ ಮರದಡಿಲಿ ಅಣ್ಣ. ಮರ ಕೂತಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಜಾನ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡಕ್ಕ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಪ್ರವೀಣ್. ಸರಿನಾ ಅಣ್ಣ? ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ದೇ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಇರಿಟೇಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Ignore them or leave the place. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೀಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 12 PM 12 AM in night so that I can complete on 7 days? ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 3:30ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು 12 AM ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 12 AM midnight ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ದರ್ಶನ ಆಫ್ ಗುರುಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಗುರುಮಾತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ. ಹೌದು, ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ದೇವರು ಸದಾ ಆನಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೋವು ದೇವರಿಗೆ
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ನೋವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಭಗವಂತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ದೇಹ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೋವಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಪ್ತಾಹದಿಂದ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಈ ತರ ಇನ್ನ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಪ್ಪ, ಸಪ್ತಾಹ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫಲ ಇದೆ. ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನೇನ್ ಫಲ ಅಂತ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಏನಂತ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. ಆ ಸಪ್ತಾಹ 7 days ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನ್ ಫಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಮೇನ್. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಡೆಡ್ ಟು Manavati group months back. I am receiving all the updates about the spiritual conversion at Manavati Center. Thank you. I found the message that they visited Manavati Anna when we were in Mathura. They are asking when they come next time, can they meet you anta ಕೇಳ್ತಾರೆ. Tomorrow let them come, we'll meet. Okay. I will be available. Sure. ಧನ್ಯವಾದ. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಐ ಆಮ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. ಅಡಿಷನಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಹೋಮ್. ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಟು ಬಿಗಿನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? Basically marriage is a bond between the husband and wife wherein the ego should not be there. If one overcomes the ego, then the marriage life will be smooth and happy. ಅದು ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಮೇನ್. ಅದು ಗಿವಿಂಗ್ ಅವೇ should be one of the criteria. ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಇಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ likes or not likes, forget about it. Don't try to change the husband. You follow. There will be change in you. After some time, that change will make him to notice and he will automatically change. ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಆ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಡಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಗುರು ಅಮರವನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮರ 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 ಅಂತ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಜಗಳ ಬರುವಾಗ್ಲೋ, ಒಂದು ಕ್ವಾರಲ್ ಬರುವಾಗ್ಲೋ, ಅವಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. It will not make you to quarrel or shout or have any antagonism towards your husband. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಲೇಡಿ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಣ್ಣ. that they found it in the garbage ಅಣ್ಣ. someone put it, but ಅಂತ ಇವ್ರ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು they want to keep it, can we keep it in home ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಪ್ರವೀಣ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಥಂಬ್, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ತಂಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು.
ಅದು ತಂಬ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಹೈಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ತರವಾಗಿ ಡೈಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಟ್ಕೋಬಹುದಾ ಬೇಡ ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಬೋ ತಂಬಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾರಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹರಿಯೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಕರ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? He has the power. We are his children. Why he sees us and He has kept everything. silent? He advised us not to come from Parabrahma Loka. You were adamant. You came and you got caught in your own desire. So God is silent. You never heard him. He advised you. You asked 3 times, I will go down, I will go down. He said, no, no, no. You have the experience from here itself. So you were adamant. You came on your own. You have fallen into your own problem. So he has left you. In spite of that, he gives you a guru. Take the guru's consultation, follow the spiritual path and come to me. That's what he is doing now. Your karma you have to face because you have come on your own. Instead of eating 1 mango and knowing the taste, you ate more than 3 mangoes. So that extra taste has coated on your Mananmaya Kosha, which is the hindrance for you to go back to Parabrahma Loka. Like this, many coatings have taken place on your Mananmaya Kosha, which can be removed by getting a guru who will give you the path to cleanse that experience quoted on your Mananmaya Kosha. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅವರ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿದ್ದಾರಂತಣ್ಣ. ಅವರು ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತಣ್ಣ. ಇದರಿಂದ ಆದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅವರ ಋಣದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಮ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ತರ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಋಣಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ವೈಫಾ? ಹಾ, ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಋಣ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾಲೋಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಾಲಚಕ್ರ, ಹೌ ಅವಧೂತಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಣ್ಣ. Avadhutas are a special group of personalities. They have got that power to do those things. We cannot question all these things. And if I explain also, you will not understand all these things. It is a different type of spirituality and spiritualism which they are following. They don't come under any rules and regulations.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years. I have seen so many changes in my life with good and positive way. But whenever I want to do new things like work, like to read the spiritual books and search the new jobs, new business, nobody is supporting in my life. But I am very spiritual and I am vegetarian from last 9 years. It is happening. Why it is happening ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ. As per your karma, everything is happening. Just because you are spiritually oriented, it doesn't mean that everything will go smoothly. The more you are on the spiritual inclination, the more karmas you have done in your past birth will come overloaded on you to see that it is over in this birth itself. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಂಟೂವರೆ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 questions will take ಅಣ್ಣ. ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. They have gone to the website and Guru Amara's life story ಅಣ್ಣ. They want to know more about that ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ? ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಒಬ್ರು ಅಡ್ಕ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅವರು ನ್ಯೂ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಅದು ನ್ಯೂ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಲಗ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ರೆ ಮನೋತಿಗೆ ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಅದು even for rented house, procedure is the same. Rented or own house, the procedure is same. ಓಕೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Call it a day. Yes sir. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.